السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت فقیر سید مہدی بادشاہ صاحب اہل کڑوا سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ حضرت فقیر سید مہدی بادشاہ صاحب اہل کڑوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشدین کرام، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقان مہدی علیہ السلام، دردمندان اسلام، حاضرین مجلس، سامعین نظام، آپ تمام لوگوں کو اس مبارک دن کی مبارکبادی قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بھی مجلس سجی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سب لوگ ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ مہدی علیہ السلام کا میلاد مبارک منانا۔ اہل سنت کے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے اور راویوں پر بحث بھی منع ہے۔ ان احادیث پر عمل کرنا داخل ایمان بھی ہے۔ آمینہ کے لال، نبیوں کے سردار، امام القبلتین، نور مجسم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کیف تہلک امتنا فی اولھا وعیسیٰ ابن مریم فی آخرھا، المہدی من اہل بیت فی وسطھا۔ کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں میں ہوں، عیسیٰ بن مریم آخر میں، اور مہدی جو اہل بیت سے ہے درمیان میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے ہمیں بتا دیے۔ اب یہاں پہچاننے کے لیے ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ وہ میرے نام، میرے ہم نام ہوں گے، میرے والدین کے نام جیسے ان کے والدین کے نام ہوں گے، معصوم عن الخطا ہوں گے، میرے نقش قدم پر چلیں گے، زمین کو ظلم و جہالت سے پاک کریں گے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ مہدی آئے ہیں، اگر تمہیں برف پر سے رینگتے ہوئے ہی اگر جانا پڑے تو جائیں۔ پھر یہاں بات وزن والی بتاتے ہوئے کہے ہیں، جانا تحقیق کرنے کے بعد تصدیق و بیعت کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ یہاں صرف جا کر تصدیق کرنے کے نہیں، کیونکہ بہت سے قاضی آئے، دعویٰ کیا، حق پر نہیں تھے، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دیتا جو حق پر نہیں تھے، ان کا منہ کالا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تحقیق کرنے کے بعد تصدیق کرنا۔ اب رہا تصدیق کرنا یا انکار کرنا، یہ معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ مکے کے سردار، قبیلوں کے سرداروں نے، رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے، کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، باوجود اس کے انکار کرتے تھے۔ جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ نبیوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، نعوذ باللہ گجڑی ڈالی گئی، کپڑے پھاڑ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیتے، گندے الفاظ استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن صبر وسیع تھا۔ دین کی دعوت دینے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں کے مالداروں نے اوباش لڑکوں کو پیسے دے کر پتھر برسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر۔ آپ کا جسم مبارک خون سے تر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر فرش پر کھا رہے تھے اور حور و ملائکہ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین آ کر کہنے لگے، اے نبیوں کے سردار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دے دیجئے، ہم ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں روند دیں گے۔ کیا کہا؟ اس امت کے غمخوار ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی جبرائیل، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں شاید ان میں سے کوئی ایک ایمان لائے۔ اتنے پتھر، اتنا خون رسنے کے بعد بھی سوچیں، جس میں اتھر سے خون رستا ہوا بھی اور اس زبان سے اتنے میٹھے بول،
جو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाते हैं, उनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और मेरे उम्मतियों यही नमाज तुमको रब से मिलाती भी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे तो गुलाम तेल लेकर जा रहा था, गलती से जमीन पर गिर गया। डर की वजह से रो रहा था कि कहीं उसका आका उसको मारे। जब ये बात उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई, वो भी आ रहे थे, आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन ने कलम लिया और एक चिट्ठी मंगवाई, कुछ इस चिट्ठी पर लिखा और उस चिट्ठी को जमीन पर दे मारा। जमीन तेल वापस कर दी, मिट्टी में जज्ब हुआ जो तेल था वो जमीन वापस कर दी। ये मामला जब लोगों ने देखा, अमीरुल मोमिनीन से इसरार किया कि अमीरुल मोमिनीन आखिर उस चिट्ठी में आपने लिखा क्या था? अल्लाह वाले थे, रसूल के आशिक थे, उन्होंने कहा सिर्फ इतना लिखा कि जमीन तू अगर इस गुलाम का तेल वापस नहीं की तो मैं यहाँ एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। जरा सोचे, ये जमीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानों को अपने पेट में लेना हरगिज हरगिज पसंद नहीं करती। जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को माना वो कामयाब और कामरान रहा दोनों जहां में, और जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना वो सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का हकदार बना। ये उन दीवानों के कारनामे थे जिन्हें आशिक महदी कहते हैं। हजरत बंदगी मियां सैयद शाह कुतबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम है। मुख्तसर वाकया बयान करते चलूं, इमामना ने कहा था कुतबी तुम्हें शहादत मिलेगी, पहले दिन जंग में तमाम आलम का लश्कर में अगर आया तुम तनहा फतह होगे, दूसरे दिन शहादत नसीब होगी। यहां याद रखना है लोगों, अगर ऐसा ना हुआ तो बंदा महदी माऊद नहीं है। इस अजीम आशिक महदी को 3 जगह दफन किया गया, पटन, सदरासन और चापनीर में, कहीं सर, कहीं तन और कहीं पोस्ट दफनाया गया। ये वो आशिक हैं जिनके दिलों में शहादत की तमन्ना रहा करती थी। बंदगी मियां शाह कुनवीर ने फरमाया, जिक्र, नमाज और रोजे से खुदा नहीं मिलता, वो तमाम अमल सालेह करना चाहिए जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है। इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आशिकों से फरमाया था कि समंदर की लहरों से भी ज्यादा तेज तुम्हें फाकी मुसीबतें जुल्म सहना होगा, साबित कदम रहना। इमामुना के चाहने वालों पर जुल्म के पहाड़ जालिमों ने तोड़े। मौत को खुशी खुशी गले लगाने वाले वो आशिक थे और उन्होंने मौत को गले ही लगाया। फाकों का आलम में क्या अपनी जबान से लफ्जों की कमी होगी, लफ्जों की अदायगी भी इस जबान से नहीं होगी। इमामुना के चाहने वालों को इतना सता गया कि नमाज इशा 3 जगह अदा करना पड़ा। इखराज तो उन हस्तियों के लिए आम बात थी। उलमाए सू जो बादशाहों के दरबारों में दीन का सौदा किया करते थे, बादशाहों से कहकर इखराज करवाते, दर बदर जाते, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते। इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने उलमाए सू को मुनाजरे के लिए बुलाते, वो क्या खात आते उलमा सू लज्जती खाने, उम्दा लिबास और आराइशों के आदि हो गए थे। उनको मालूम था कि मुनाजरे में नाकाम होंगे और कुरान मजीद की आयत करीमा है, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जिसका तर्जुमा है, कह दो ऐ लोगों हक जाहिर हो गया और बातिल नेस्त व नाबूद हुआ। बिलाशुबा बातिल इसी लायक था कि नेस्त व नाबूद होकर रहे। कभी मुनाजरे के लिए तैयार नहीं थे उलमाए से, इसीलिए इमामुना ने फरमाया कि दुनिया की लज्जतों को ठोकर मारो, आखिरत का सौदा कर लेना। हम मुसद्दिक़ान को जो अनमोल तहफ़े इमामुना ने दिए उस पर अगर हम अमल करें, याद रखना दुनिया में हम मिसाली बनकर जिएंगे, क्योंकि हम जिन हस्तियों को याद कर रहे हैं कोई दौलतमंद, खूबसूरत और ताकतवर नहीं, बल्कि उनके पास एक ऐसी दौलत थी, तर्क दुनिया, जिक्रुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, फिक्र आखिरत, दावत महदवियत। इसीलिए वो कामयाब और कामरान हुए और क़यामत तक उनकी सीरत लोगों को बताई जाएगी। अकल के अंधे हमसे तंजन कहते हैं कि तुम्हारी तादाद कितनी है। हक बात कहने के लिए तादाद की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मीठा खाना सुन्नत है,
اور امامنا کے عاشقوں نے ثابت کر دیا کہ میٹھا کھانا سنت ہے اور مار کھانا بھی، ظلم سہنا بھی، گردنیں کٹوانا یہ بھی سنت ہے۔ امامنا کے جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان، تقوی، اللہ پر بھروسہ ایسا تھا دماغ شل ہو جاتا ہے اگر پڑھیں سمجھیں تو۔ کئی دنوں کے فاقے چل رہے تھے صحابہ کرام پر، لوگوں کو ترس آتا تھا جب ان کو دیکھا گیا۔ ایک جوگی جو بڑی مشکل و مشقت سے سونا بنانے کا نسخہ کسی سے سیکھا تھا، ان صحابہ کرام کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رحم آیا اور وہ نسخہ ان صحابہ کو دیا۔ غور طلب موضوع ہے، نسخہ بنانے کا صحابہ نے لے کر کنویں میں ڈال دیے۔ جوگی کو افسوس ہوا، بھوک کی یہ حالت، نہ لباس پورا بدن پہ نہ پیٹ میں غذا۔ اس نے پوچھا، اے لوگوں، یہ سونا بنانے کا نسخہ میں نے خود اس کی ایجاد نہیں، بڑی مشقتوں کے ساتھ سامنا کر کے کسی سے سیکھا ہوں اور تم ایک ہی لمحے میں اسے پھینک دیے ہو۔ صدقے جاؤں ان صحابہ کا۔ کہنے لگے، اے شخص، ہو سکتا ہے تجھے یہ بڑی مشقتوں سے، مشکلوں سے، کئی سال کی سے نسخہ بنانا سیکھا ہوگا، تجھے معلوم نہیں ہم جس کے دیوانے ہیں وہ صاحب اگر پتھروں پر تھوک دے تو بھی سونا بن جائے۔ ایک لمبی سانس کرو جو لے کر وہ جوگی کہنے لگا، آج سے میں بھی آپ کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ یہ مزاج تھی ان دیوانوں کی، فاقوں کو گلے لگاتے تھے، پیوندوں والے لباس، لیکن ایمان پختہ رکھتا تھا ان کا۔ خاص کر میں آج اس بات پر توجہ دلانا چاہوں گا، آج ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگوں میں سے رہ گئے ہیں۔ مرشدین کرام روحانی باپ ہوتے ہیں، ان ہستیوں کی تعظیم نہ کرنا یعنی خود کو اپنے آپ کو نقصان کا سودا کرنے کے برابر ہوگا۔ شیطان کا دھوکہ دیکھیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید کئی سالوں سے خدمت کر رہے تھے، اچانک انہوں نے مرشد سے دوری اختیار کر لی۔ جنید بغدادی کو کسی نے آ کر کہا، آ کر شکایت کی کہ وہ مرید کہتا ہے کہ میں مرشد سے بھی زیادہ سیکھ چکا ہوں، کیونکہ مجھے روز جنت کی سیر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے ولی جنید بغدادی رحمت اللہ اس مرید کے گھر خود جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اب یہ کہہ رہا ہے روز جنت کی سیر ہو رہی ہے، اور جنید بغدادی کو خود کہہ رہا ہے وہ الفاظ۔ جنید بغدادی نے کہا، اچھا جب پھر کبھی جائے گا تو یہ کلمات پڑھ لینا۔ کیا تھے کلمات؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لہذا مرید کو یہ بات یاد ہے کہ جب اس کو جنت کی سیر کے لیے دیا گیا وہ پڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ جنت جو شیطانوں نے دکھائے تھے وہ غلاظت کا ڈھیر تھا، کیونکہ شیطان اس کو بھٹکا رہا تھا، انا میں ڈالا تھا اور اس شیطان کی چال میں پھنس گیا تھا۔ اصل میں مرشد کے پاس جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس کو شیطانی چالوں میں گرنے نہیں دیتے، لیکن مرید یہ بات سمجھنا چاہیے ورنہ نقصان خود کا ہی ہوگا، ان مرشدین کو کچھ نہیں ہونے والا۔ نبیوں کی میراث ہیرے جواہرات تو تخت و تاج نہیں، بلکہ نبیوں کی میراث علماء دین، مرشدین اور مشائخین ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نازک وقت سے گزر رہے ہیں، کہنے کو تو ہم امامنا کے مصدق ہیں، وقت سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہم آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اعمال کوسوں دور ہیں، اصل میں مصدق عمل کرنے والے کو کہا گیا۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے مرشدین سے دوری اختیار کر لی تو یہ دوری جہنم تک ہی لے جائے گی۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی اگر ہم خریدتے ہیں تو اس میں مینول بک ایک آتی ہے جس کو استعمال کا طریقہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی قیمت 10,000 ہو سکتی ہے یا 20,000۔ ذرا اندازہ لگائیں راہ جنت بغیر مرشد کے کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ 10,000 کی ٹی وی اور جنت کا۔ میں ادب عاجزی و انکساری کے ساتھ تمام لوگوں کو نام بنام گزارش کرتا ہوں، یہ وقت ہے اپنے مرشدین سے منسلک ہو کر کامیابی کا راستہ تلاش کریں۔ کیا پتہ آج ہم اس مبارک محفل میں ہے، کل کو بلاوا آ جائے جسے موت کہا جاتا ہے، نہ نماز نہ قرآن نہ مسجد نہ مرشد، کیا بنے گا اس خبر میں بتائیے؟ یہ دنیا کی ہرس اس خبر کی مٹی سے ہی بھرے گی۔ تعلیمات امامنا مہدی علیہ السلام کو اپنائے، مرشدین کرام سے تعلق بنائے رکھیں، مسجد آباد کریں، حلال و حرام کا فرق جانے، اولاد کو دین کی تعلیم دے، یہی کامیابی ہے، دوسرا کوئی ہرگز راستہ نہیں۔
घरों में अपनी औलादों को अल्लाह रसूल और इमामुना के तालीमात सुनाकर अमल करने वाली औलाद बनाए, ताकि यही औलाद हमें खबर में सवाब का बाइस बने, वरना यही औलाद हमें मजीद जहन्नम में घसीट ले जाए। उन्हें शान और शौकत की परवाह नहीं थी, दीन की दावत देना उन हस्तियों के दिलों में रचा बसा था, और वह बात करने को हर हाल में बताते, बुराई से रोकना, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने का दर्स देते। और खासकर इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में फरमाया था, बंदा महदी माऊद है, जैसा कि शाह उम्मीद की शहादत के बारे में इमामुना ने बतलाया। दूसरा गौर तलब मौजू है, इमामुना ने फरमाया बता चुके कि जब बंदा इस दुनिया से सफर कामिल कर चुका, बंदे को लहद में रखना और टटोलना कफन में, अगर कफन में बंदे को पाओगे तो बंदा झूठा है। फर्जंद इमामुना सानिया महदी अलैहिस्सलाम लहद में उतरे, जसद मुबारक को खबर में रखते हैं और शाह कुन्मीर से कहते हैं, भाई कुन्मीर, याद है इमामुना ने क्या कहा था? न पाओगे बंदे को कफन में, मैंने कफन टटोला, जस्ते मुबारक नहीं है। आप इमामुना ने इस दुनिया से रुखसत होते हुए भी ये साबित कर गए कि महदी हैं। ये हयात मुबारका में तो बता चुके, जाते जाते भी साबित कर चुके कि मैं महदी हूं। और एक बात आपके चाहने वालों ने आपको अपने गांव में मदफून करना चाहते, क्योंकि दो गांव आपस में लगे हुए थे। अब मोहब्बत तकाजा इस तरफ वाले चाहते थे कि मज़ार मुबारक हमारे गांव में रहे, उधर वाले कह रहे थे कि हमारे पास रहे। इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे घर वाला है महदी। अब फैसला क्या हुआ? जनाजा उठाया गया, दोनों गांव के बीच में जनाजा इतना वजन हुआ कि जो लोग उठा नहीं से एक सके थे, वो दरमियानी हिस्सा था दोनों गांव के बीच। क्या है इंसाफ नहीं? वो जाते जाते भी बताएंगे कि हक क्या है। आज हम मुर्शिदीन किराम से ताजीम नहीं करने की वजह एक हमने जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया है। एक बादशाह अपने बेटे को दीन की तालीम के लिए मुर्शिद के पास छोड़ा ताकि अमल सीखे और एक इंसान, नेक इंसान भी बने और मखलूक की खिदमत भी करे। खिदमत में लग गया। उन दिनों में बादशाह पालकी में बैठकर जाया करते थे। क्या देखता है कि मुर्शिद कुएं पर बैठे हुए और बादशाह क्या देखता है कि लड़का पैरों पर मुर्शिद के पानी डालता है, फिर मुर्शिद और कीचड़ में उस पाँव को डालते हैं, फिर लड़का यही करते रहता है। जब ये मंजर देखने के बाद वो बादशाह पालकी को उतारने का हुक्म देता है उन गुलामों को, लड़के को करीब लाता है और एक थप्पड़ रसीद करता है, बदबख्त, पानी डालना नहीं, सुखत धो लेता तो तुझे हाथ लगाता तो तुझे क्या क्या नहीं मिलता। ये ताजीम थी। बताइए, बादशाहियत थी। हजरत इब्राहिम बिन ओधम बलख के बादशाही छोड़कर फकीरी अख्तियार की। आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखें, याद रखें, ये जो हमने इन मुर्शिदीन से दूरी जो अख्तियार की है, हो सकता है हमें लज्जती खाने, बेहतरीन ग़िज़ा, अच्छे मकान, सुकून, राहत, वैसे भी सुकून और राहत का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। आज हमें मजलिस में मैं पूछना चाहता हूँ, कौन एक खुश शख्स है? बताइए मुझे। सब हम भाग कर चलने वाले लोग हैं, अंदर परेशान है, ऊपर से कहते हैं कि सब चल रहा है। औलाद नाफरमान, क्योंकि हमने हराम लुक़्मे अपनाए, मस्जिदों को आते नहीं। एक दीवारा 5 वक्त इन्हीं मस्जिदों से सदा देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर सुबह में बोल बदल कर कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हम मस्जिदों के करीब में रहते हैं, मस्जिदों के पास से जाते हैं, लेकिन मस्जिदों में हमारे कदम नहीं जाते। फालूज लग गया है हमें। कुरान कब पढ़ते हैं? बताइए, जब हमारे खानदान में कोई मरने लग गया, सकरात लग गई, नज़ा की हालत आ गई, तो हम सूरह यासीन ऐसे पढ़ते हैं जैसे कुरान हम रोज पढ़ने वाले से। जहां वहां सांस निकली फिर वही लपेट कर रख देते हैं। कुरान को हमने मखमल में लपेट कर रख दिया, घरों में मुसल्लों पर धूल, नाम हमारे बड़े बड़े, काम कुछ भी नहीं। जुमा या ईद की नमाज पढ़ लिए तो समझते हैं कि जन्नत हमारे बाप की मीरास है। हम तो जन्नत की नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस की ही तलब करते हैं, क्योंकि हमने सोच रखा है कि 4 आदमी उठा कर ले जाएंगे, वहां वो आने वाले आएंगे, जैसे मकान दिखाते हैं उस तरीके से पूछा जाएगा। याद रखना, हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान जाते तो दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। खौफ कहाँ है आज हमें? बोले, आज हम ताकत के बल पर जीने वाले,
पैसे का बोलबाला दिखाने वाले, ये कहां तक चलेगी बताइए। ये सांस रुकते ही खुद की अपनी औलाद हमें घर में रखना पसंद नहीं करेगी, क्या बचा है बताइए। अपने अपने मुर्शिदीन से मिलजुल कर रहने से ही ये मसला हम हल कर सकते हैं। याद रखना, आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, मैं तमाम मुर्शिदीन किराम, आशिकान इज़ाम, फुकरा किराम, आशिकान रसूल, मुसद्दिकान इमामुना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम, हाजिरीन मजलिस, सामाईन इज़ाम और खासकर माँ बहनों से अदब, पर्दा नशीन माँ बहनों से इंतजामिया और जिन जिन लोगों ने भी इस महफिल को सजाने में अपना माल, मेहनत सब लगाया, मैं नाम बनाम तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका बदला बेहतरीन यहाँ और वहाँ अता करेगा। खासकर मेरे पीर मुर्शिद सैयद मुतल्ला ज़ाकिर हुसैन साहब दामत बरकातहुम और जानशीन सैयद फसीह मियाँ मुर्शिद दामत बरकातहुम का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इस नाचीज को तराशा और इस काबिल बनाया और मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि हमारे मुर्शिद का हमारे सरों पर साया रहे, सदा साया रहे। आप तमाम हजरात से मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरे लफ्जों की अदायगी में कमो बेशी हुई होगी, दरगुजर का मामला करे, अफो दरगुजर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सुनने से ज्यादा अमल करने वाला, मस्जिदों को आबाद करने वाला, इन मुर्शिदीन की ताज़ीम करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अल्लाहु